সো থ্যাংক ইউ আমাকে মনে করাই দেওয়ার জন্য রেকর্ডিং এ। সো এখানে আমাদের লাইট সোর্স, এখানে হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট। লাইট সোর্স আর ইন্টারসেকশন পয়েন্টের মাঝে একটা ভেক্টরকে আমরা বিবেচনা করি। এই ভেক্টরটাকে আমরা ধরো পি থেকে এল এর দিকে যদি আমি একটা ভেক্টর চিন্তা করি, তাহলে এটা হচ্ছে এল মাইনাস পি। তো সেই ভেক্টরটা আমাদের থাকবে, এখানে একটা ভেক্টর পাইলাম। এখানে আবার একটা নর্মাল আমি আঁকলাম। নর্মালটা হচ্ছে when we have a sphere সার্কেল, আমরা সেটাতে স্পর্শক আঁকি, তখন এটার উপর যদি একটা পারপেন্ডিকুলার আঁকি তখন এটা হয়ে যায় ওই পয়েন্টের, এটার হচ্ছে নর্মাল। ওকে, থ্রিডির ক্ষেত্রে এটা লাইন থাকবে না, এটা একটা প্লেন হয়ে যাবে। তো প্লেনের উপর যখন আমি একটা পারপেন্ডিকুলার আঁকতেছি তখন হচ্ছে আমাদের সেটা একটা নর্মাল। সো উই হ্যাভ টু ভেক্টর এল মাইনাস পি আর এন। তো আমাদের কাছে যখন দুইটা ভেক্টর থাকে আমরা সহজে সেটার মাঝে একটা কোণ বের করে ফেলতে পারি, সেটাকে আমি বললাম অ্যাঙ্গেল A1। সেই অ্যাঙ্গেল A1টাকে আমি অনেক ধরনের ভ্যালুর সাথে গুণ করে, হোয়াট এভার কনস্ট্যান্টস এর সাথে গুণ করে বা আদার সাথে গুণ করে যখন আমি এটাকে স্টোর করব, দেন এই ভ্যালুটা এই A1 এবং এই যে A2, there will be a difference between them। অর্থাৎ আগে শুধুমাত্র ইন্টারসেকশন আমি 1 1 বসাতাম, কিন্তু এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে এই কোণটা আর এই কোণটা অর্থাৎ A1 and A2 will not be same, এটা একটু ডিফারেন্ট আমি ভ্যালু পাবো। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কনসার্ন। সো আমরা এই ভ্যালুগুলোকে যখন এখানে বসাচ্ছি, you will see that there is a shading competition like this। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটু ব্রাইটনেস দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটু দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটু you can say একটু ডার্কার। ওকে, সো এখানে মেইন কনসার্নটা হচ্ছে এই নর্মাল গুলো, নর্মালটা এবং হচ্ছে এই প্রতিটা পয়েন্টে যে নর্মাল এন্ড এই লাইট সোর্সের অ্যাঙ্গেল। তো আমরা যদি এটাকে একটু অ্যাডভান্স যদি অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমরা দেখবো যে আসলে রে ট্রেসিং এর এইগুলো কিছু আউটপুট। ওকে, যদি আমাদের কেসে আমাদের আউটপুটটা খুবই মিনিমাল এবং আউটপুটে এত it's not been interesting, but in advance we can actually use ray tracing for um, manipulate for generating very interesting images. Okay, so long story shortcut, with the basic ray tracer, the method we have seen has three parts. The first part is the ray generation. Okay, that means if for each and every pixel, whenever you have a pixel, each and an image plane for each and every pixel, what is the formula to generate a line from this? Okay, so that it can intersect with with the object. So first is to create that. Then the next part is to determine the ray intersection. Okay, so this is the ray, you can say. Okay, now there could be a triangle, there could be a point. Okay, there could be a plane. Okay, or a sphere, but the way to determine the intersection, that is one part. Okay, there, so the first part is done, then the second part, then the last part is the shading competition. That means whenever there is an intersection, calculating all the normals, calculating all the angles, and then you determine or you compute the pixel color based on the result of the shading computation. So now in the next section, we'll see how to do these things. For today's class, for this course, we'll try to avoid shading competition for now. আমরা শুধুমাত্র দেখার চেষ্টা করব how we can formulate or আমরা এটাকে কিভাবে কোড করতে পারি। If someone asks you to develop a ray tracer using basic C++ or basic Python, then what is the approach? What would be the approach? So so far we have only tried to know the basic theory behind it, but the next sections, next slides, it will we'll try to see how we can actually a very basic pseudocode for this ray tracing. What can you say? কি হচ্ছে আসলে বলো তো? আমাকে বলে এটার মানে কি? ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। প্রতিটা পিক্সেলের জন্য তিনটা কাজ করতে হবে স্যার। Each pixel, yes. So এখানে এই স্ক্যানিংটা দেখতেছো for each pixel, say for example 1,1, then we'll compute all the stuffs. Then 1,2, then we'll compute all the stuffs. So for each pixel we compute this, compute the wing ray, ওই যে আমরা একটু আগে দেখলাম, the first part, then the intersection, okay, then the shading computation. For each pixel we will actually we try to do. Now here you can say that, দেখতে পাচ্ছ, for each pixel
আমরা ভিউইং রে কম্পিউট করছি, আমরা এখানে সারফেস নরমাল, হিটিং দ্য পয়েন্টস এবং সবকিছু কম্পিউট করে আলটিমেটলি আমরা এখানে এটাকে স্টোর করছি। তো বলো কখন এসে আমার রে ট্রেসিং অ্যালগোরিদম কম্পিটিশনটা আসলে বেড়ে যাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের রে ট্রেসিং অ্যালগোরিদমের কম্পিটিশনটা বেড়ে যাবে এবং এটা কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ডেন্ট? কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে বলেন স্যার? কম্পিটিশন কখন আমাকে মানে এক্সপেন্সিভ হবে, কম্পিটিশনালি এক্সপেন্সিভ হবে রে ট্রেসিং কোন কোন ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে? অনেকগুলো অবজেক্টটা স্যার দেখাচ্ছি, সেই অবজেক্টটা যদি আরো মানে কোনো মানে স্পেসিফিক জিওমেট্রিক শেপ না হয়, সেটা না হয়, প্লাস হচ্ছে যদি সে ফর এক্সাম্পল আমাদের অ্যাকচুয়াল রে ট্রেসার যেগুলো, এটা তো বেসিক রে ট্রেসার, অ্যাকচুয়াল রে ট্রেসিং এ যেটা হয় এটা যদি আমাদের ইমেজ প্লেন হয়ে থাকে, শুধুমাত্র একটা ইন্টারসেকশন দেখে না, লাইট যেভাবে কাজ করে, লাইট বাউন্স করে, তাই না? আমাদের কিন্তু লাইট বাউন্স করে। তো এই সবগুলো কম্পিউট করে 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 এসে তারপর হচ্ছে সে অ্যাকচুয়ালি সে একটা একটা ভ্যালু বের করে। যেমন হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে রিফ্লেকশন গুলো, এগুলো কিন্তু লাইট বাউন্স হওয়ার কারণে। ইন ফিজিক্স ইট ওয়ার্কস লাইক দ্যাট, ইউ সি দ্যাট দ্য লাইট গেট বাউন্সড, তারপর হচ্ছে আমরা যখন দেখি তখন হচ্ছে হিট করে এবং দেখি তখন আমরা কিন্তু সবগুলো সম্মিলিত আলো দেখতে পাই। ঠিক একই রকম ভাবে ইন প্র্যাকটিস, ইন অ্যাকচুয়াল কেসেস উই ক্যালকুলেট দ্য বাউন্স। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে নাম্বার অফ অবজেক্টস যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু, প্লাস হচ্ছে এটার আশেপাশের রে ট্রেসিং এর আই মিন আরো অনেক অবজেক্ট, শুধুমাত্র একটা বাউন্স হয় না, বাউন্স কিন্তু আরো অনেক রকম ভাবে হইতে পারে। সো এইটা কম্পিটিশন এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি আমরা পিক্সেলের সাইজ বাড়িয়ে দিই, সে ফর এক্সাম্পল এটাকে আমরা যদি ডাবল করে দিই, আমাদের লুপটা আরো ডাবল পরিমাণ চলবে। There are lots of factors, but we do have optimization. এই কোর্স আমরা শিখবো না সেটা ঠিক, বাট ইউ নিড টু নো দ্যাট যে আসলে রে ট্রেসিং এতটাও মানে ইজি টু গো না। যদি তুমি খুব ভালো সফিস্টিকেটেড এবং আই ক্যাচিং ইমেজ তৈরি করতে চাও, ইন দ্যাট কেস you need to incorporate all the natural phenomena, all the physics and all of those. So far so good. There are some practice problems for you. আমি সব বেশিরভাগই শেষে আসা আমি এরকম দিয়ে থাকি। I should that. এখন হচ্ছে আমি এর পরের ইতেই চলে যাব। Now today in this lecture একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে, এখানের এইগুলো আমি ঠিক করার চেষ্টা করব। So now we'll try to see how we can implement. আমাদের মেইন কনসার্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব। তো আমাকে যদি কেউ বলে যে here you go, you have to develop basic ray tracer. Now what are the components, কি কি ফাংশনে ভাগ করবে এবং কিভাবে তোমার অ্যাপ্রোচটা হবে, এই কোর্সে আমরা এটাকে দেখার চেষ্টা করছি। ওকে, সরি এই স্লাইডে আমরা এটা দেখার চেষ্টা। ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ইউ নিড টু ড্র, ইউ নিড টু মেক এ ক্যামেরা ফ্রেম। ক্যামেরা ফ্রেম হচ্ছে এরকম যে ধরো তুমি যদি এইটা হচ্ছে তোমার স্ফিয়ার, ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ইমেজ প্লেন, ওকে, দিস আর দ্য ইচ এন্ড এভরি পিক্সেল, এইটা একটা পিক্সেল, তুমি এখান থেকে একটা রে জেনারেট করতে চাচ্ছ, রাইট? এখন কথা হচ্ছে রে জেনারেট করলাম, মেবি তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ, ওকে, তুমি বললো ওকে ফাইন, আই ফাউন্ড ওয়ান হিটিং, তুমি বললো ওকে আমি এটা পেলাম, আমি এটাকে 1 বসালাম আপাতত, ওকে, শেডিং কম্পিটিশন পরে। নাও দেয়ার কুড বি অ্যানাদার সিনারিও, কেউ বললো না আমি এটাকে এখান থেকে দেখতে চাই, এই টপ ভিউ, এই ভিউটা দেখতে চাই, ওকে, বা আমি এটাকে উপর থেকে দেখতে চাই, তখন তো আমাকে কি করতে হবে বলো তো? যদি সিয়ারটাকে আমি উপর থেকে দেখতে চাই, আমার ছবিটা যদি উপর থেকে তুলতে চাই, ক্যামেরা ফ্রেমটা উপরে নিয়ে যেতে হবে। এই আমি তখন বলবো কি এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্লেন, এইখান থেকে আমি যখন রে ইন্টারসেক্ট করবো তখন হচ্ছে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই পোর্শনটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওকে। সো দুইটাতে সবসময় সেম আউটপুট আসবে না। ধরো এটাকে আমি যদি বলি I1, এটাকে যদি আমি বলি I2, দুটাই সেম আসবে না, বিকজ তুমি যদি একটা লাইট সোর্সের কথা চিন্তা করো, সে ফর এক্সাম্পল এখানে একটা লাইট সোর্স আছে, লাইট সোর্সের সাথে এটার অ্যাঙ্গেল, ওকে, আর লাইট সোর্সের সাথে এটার অ্যাঙ্গেল, দে আর অ্যাকচুয়ালি নট দ্য সেম, ওকে। সো এই যে আমি চেঞ্জ করতেছি, এরকম চেঞ্জটাকে আমি একটা জিনিসের সাথে
কম্পেয়ার করতে পারি। আমার রিয়েল লাইফে আমরা যখন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হলে কিন্তু অবজেক্টের ছবিটা চেঞ্জ হয়। তো এটাকে আমরা একটা নাম দিতে পারি। আচ্ছা, এবার যখন চেঞ্জ হচ্ছে এই পুরো সিস্টেমটাকে আমি নাম দিতে চাচ্ছি ইটস অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা ফ্রেম। ইট ওয়ার্কস লাইক এ ক্যামেরা। যেহেতু ইমেজ প্লেনের ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে, আমরা যদি ইমেজ তুলবো এবং এটাকে যেহেতু ক্যামেরার মতো আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, আমরা এই জিনিসটার নাম দেবো ক্যামেরা ফ্রেম। ওকে, দ্যাট মিনস রে ট্রেসিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেই দেখতাম, আমরা এর আগের স্লাইডে যা দেখেছিলাম, এই যে এরকম একটা কিছু, আর এখানে হচ্ছে আমাদের স্ফিয়ার ফর ইচ এন্ড এভরি পিক্সেল উই আর অ্যাকচুয়ালি হিটিং। তো এইটার নাম আমি দিব এই সিস্টেমটাকে, অর্থাৎ এটা যেই সিস্টেমটা আমি ডেভেলপ করবো এটাকে আমি নাম দেবো ক্যামেরা ফ্রেম, প্লেন না সরি ক্যামেরা। অর্থাৎ এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমি নাম দিচ্ছি, এই যে এখানে যা দেখতে পাচ্ছ সেটাকে আমি আমি একটা ক্যামেরা ফ্রেম দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো। ইভেনচুয়ালি দিস স্কয়ার ইউ সি, যে ইমেজ প্লেনে তুমি এই ছবিটা তুলবা, অর্থাৎ স্ফিয়ার ছবি তুলবা, এটার নাম হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্লেন। ওকে, এবং এটাকে এরকম নাড়াচাড়া করার জন্য, অর্থাৎ এটাকে আমি টপ ভিউ দিব, বটম ভিউ দিব, সেটার জন্য যে সিস্টেম সেটার নাম হচ্ছে ক্যামেরা ফ্রেম। অনেকটা বলতে পারে ক্যামেরা ফ্রেম ইজ লাইক এ ক্যামেরা স্ট্যান্ড। তোমরা যখন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলো ট্রাইপড ইউজ করো, রাইট? ট্রাইপডটা যখন চেঞ্জ করো, ট্রাইপডের পজিশন যখন চেঞ্জ করছো, ক্যামেরা স্ট্যান্ডের পজিশন যখন চেঞ্জ করছো, at the same time that image plane you're actually taking picture on, it's been changed. So এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যামেরা ফ্রেম, এবং এই ক্যামেরা ফ্রেমটাকে আমরা এখানে ডেভেলপ করার চেষ্টা করব। সো ফার্স্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্লেন বললাম। এখানে কিছু জিনিস রাখতে হবে, আমরা জানি যে রেটাকে আমরা ডেভেলপ করছি। ওকে, যে রে, এটা নাম হচ্ছে ভিউইং রে। আমরা কিন্তু দেখছি এর আগের বার এটা একটা নাম আছে, এটা হচ্ছে ভিউইং রে। এই ভিউইং রে এর একটা পোর্শন আছে, সেটা হচ্ছে রে অরিজিন। ওকে, তাহলে রেটা কোথা থেকে শুরু হলো। তো আমাদের তাহলে দুইটা জিনিস শিখলাম, ক্যামেরা ফ্রেম, আর একটা হচ্ছে ভিউইং রে, আর একটা হচ্ছে রে অরিজিন। এখন এই যে আমি যেটা বললাম, ইট ওয়ার্কস লাইক এ ট্রাইপড, রাইট? অনেকটা এরকম বলো, এটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফে একটা ক্যামেরা হয়ে থাকে, ওকে, রিয়েল লাইফে ক্যামেরায় আমরা এইটা যদি এইভাবে একটা ক্যামেরা হয়ে থাকে, একটা মানুষের ছবি তুলি, এই যে এই স্ট্যান্ডটা আছে না এখানে, এই স্ট্যান্ডটাকে তুমি চাইলে এই ক্যামেরাটাকে আমি যদি আরেকটু ডিটেলস ছবি আঁকার চেষ্টা করি, তুমি চাইলে এই ক্যামেরাটাকে এখানে বসিয়ে এভাবে অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারো। ওকে, তুমি চাইলে ক্যামেরাটাকে এভাবে অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারো। ওকে, ইট ডিপেন্ডস। তার মানে হচ্ছে এই যে ক্যামেরাটার কথা তুমি বলছো না, এই যে ক্যামেরা, দিস ইজ দ্য ক্যামেরা, এটা হচ্ছে ক্যামেরা। আমি আর কি ডিএসএলআর আঁকার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, তো হইলো না আসলে বেসিক্যালি। তুমি যে এই দিকে যে ছবি তুলতেছো মানুষটার, ওকে, তুমি এটাকে কতগুলো এক্সেস এর সাথে কল্পনা করতে পারো। সে যেই দিকে তাকায় আছে, এটা নাম আমি দিলাম, এটা যে কোনো একটা এক্সিস দিলাম। ওকে, তুমি এই এক্সিসটাকে যদি এরকম করো, ওকে, দেন পুরো ক্যামেরাটা এইদিকে তাকাবে। তুমি যে এক্সিসটাকে এদিকে চিন্তা করো, তাহলে পুরো ক্যামেরাটা নিচের দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক একই রকম ভাবে তুমি যদি পুরো ক্যামেরা সিস্টেমটাকে 3 ডাইমেনশনে চিন্তা করো, ইউ ক্যান থিঙ্ক ইট লাইক দিস। দেখো, দেয়ার ইজ আ ভেক্টর দ্যাট গোজ রাইট। এটা হচ্ছে এই এক্স ভেক্টরটাকে, এক্স অ্যাক্সিস এর ভেক্টর যে ইউ। ওকে, ইউটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি রাইট ভেক্টর। ওকে, অর্থাৎ তুমি যখন একটা ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাটা ধরো, সে ফর এক্সাম্পল জাস্ট চিন্তা করো, আমি তো তোমাদের সামনে নাই, আমি আবার বলতে পারতেছি না। সে ফর এক্সাম্পল তোমার একটা ফ্রেন্ড তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তোমার ফোনটা ধরলা। ফোনটা যখন ধরলা, তোমার ফোন বরাবর যে ডানে বামে যে এক্সিস, সেটা হচ্ছে ইউ। ওকে, অর্থাৎ রাইট টু লেফটে যাওয়া যাবে যে এক্সিস ধরে, সেটাকে আমি বলতে চাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ইউ। এটা এরকম, এটা যদি আমাদের ফোন হয়ে থাকে, আমরা জাস্ট এটা আমাদের ফোন ধরলাম। ওকে, আমাদের ফোন, ফোনের এখানে আমাদের বিভিন্ন বাটন গুলো আছে। ওকে, তো তুমি এই যে এইদিকে রানে আমি যখন যাব, সেটা আমি নাম দিলাম দিস ইজ দ্য ইউ, ইউ ভেক্টর। ওকে, ইউ অ্যাক্সিস, যেটাকে আমরা এক্স অ্যাক্সিস বলে থাকি। আর তাহলে ভিটা কি হবে বলো তো, এর সাথে মিলিয়ে? ক্যামেরাটাকে যদি স্যার উপরে উঠাই বা নিচে নামাই। ইয়েস, তুমি যদি এইটাকে, অর্থাৎ ইউ যদি হয় লেফট এন্ড রাইট, ভি হচ্ছে তোমাদের এমন একটা এক্সিস যেটা উপর নিচে যাচ্ছে, অনেকটা আমরা রিয়েল লাইফে যেটাকে ওয়াই বলি। তো এটা যদি ইউ হয়, এটা হচ্ছে আমাদের ভি। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই যে এখানে দেখো, এটা হচ্ছে ইউ, এটা হচ্ছে ভি। অন দ্য আদার হ্যান্ড
ডাব্লিউটা তাহলে কি কি ভেক্টর? স্যার সামনে পেছনে মানে সামনে একটু পিছনে, ক্লোজ। yes. তুমি এই ইউ ভেক্টরটা হচ্ছে তোমার সামনে সামনে পিছনে যাওয়ার, তোমার ডাব্লিউটা হচ্ছে সেটা, এন্ড ই ইজ দ্য অরিজিন। ওকে, সো ইফ সামওয়ান আস্ক ইউ সে দ্যাট আমি ইমেজ প্লেনটাকে ডানে সরাইতে চাচ্ছি, ওকে, তাহলে কোন এক্সিসের কাজ হবে এটা? কোন এক্সিসটা এটার উপর এটার জন্য রেসপন্সিবল? ইউ স্যার। ইউ। ওকে, ইফ সামওয়ান আস্ক ইউ দ্যাট ওকে আমি চাচ্ছি ক্যামেরাটাকে উপর নিচে নিতে, দেন ভি উড বি রেসপন্সিবল ওয়ান। এগুলো একটা নাম আছে। ইউ ভেক্টরকে বলা হয় রাইট ভেক্টর। তো রাইট ভেক্টর হলে লেফট ভেক্টর কোনটা? ইউর অপোজিটটা হচ্ছে লেফট ভেক্টর। ওকে, তো আমাদের জানি এক্স একটা ভেক্টর হলে সেটা অপোজিট ভেক্টর হচ্ছে মাইনাস এক্স। ঠিক একই রকম ভাবে ইফ দিস ইজ ইউ, এদিকে যদি যাই সেটাকে আমি দিচ্ছি নেগেটিভ ইউ। ওকে, ভি হচ্ছে আপ, আমি এটা নিচে যেটা হবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ আপ বা ডাউন। আর এই ডাব্লিউ হচ্ছে ব্যাক। ওকে, আমরা সাধারণত যেদিকে থাকবে, যেদিকে তোমার অবজেক্ট থাকবে সেটাকে আমি বলবো নেগেটিভ ডাব্লিউ। ওকে, এটা আমরা আগে সেট আপ করে নেবো, অর্থাৎ যে স্ফিয়ারটা যেদিকে থাকবে, যেদিকে তুমি তাকাচ্ছ, রাইট? তোমার যদি একটা ক্যামেরা থাকে, তোমার যদি একটা ক্যামেরা থাকে, ক্যামেরা এক প্রান্তে তুমি থাকবে, আরেক প্রান্তে নিশ্চয়ই তোমার ফোন ফ্রেন্ড থাকবে। যে প্রান্তে তোমার ফ্রেন্ড থাকবে, যার ছবি তুমি তুলতে চাচ্ছ, উই অলওয়েজ annotate that as a নেগেটিভ ডাব্লিউ। আমি তোমরা বলতে পারছো নেগেটিভ ডাব্লিউ কেন? দিস ইজ দ্য কনভেনশন। আমরা এইভাবে করার চেষ্টা করব। তুমি চাইলে ওইটাকে পজিটিভ ডাব্লিউ, এটাকে নেগেটিভ ধরতে পারো, বাট দ্যাট ইজ নট। এইভাবে কিন্তু কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর সফটওয়্যার গুলো কিন্তু এটা দিয়ে তৈরি না। ওকে, সো তাহলে আমরা এই এই তিনটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে, চারটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা ক্যামেরা ফ্রেম দাঁড়ায়। এখন এই ক্যামেরা ফ্রেমটাকে, সে ফর এক্সাম্পল তুমি এই ক্যামেরাটাকে তুমি চাচ্ছ এইভাবে একটু ঘুরাইতে, এভাবে তুমি ঘুরাইতে যাচ্ছ। ওকে, এরকম আমি যদি তোমার ওই যে সেই স্মার্টফোনের ক্যামেরার সাথে কম্পেয়ার করি, ওকে, এটা হচ্ছে তোমার ক্যামেরা, এটা হচ্ছে তোমার ক্যামেরার বর্ডার, এখানে বিভিন্ন বাটন টাটন আছে, রাইট? এটা হচ্ছে তোমার ক্যামেরা, অর্থাৎ ক্যামেরার এই প্রান্তে তুমি সামনে, তুমি যে স্ক্রিনটার দিকে তাকাচ্ছ সেটা হচ্ছে তুমি ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছ, এইদিকে হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ডের চেহারা। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ, তুমি যদি ক্যামেরাটাকে এমন করতে চাও, এমন করতে চাও, দেন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক কোন এক্সিস এটার জন্য রেসপন্সিবল? স্যার এটার জন্য তো এখন কোনো অ্যাক্সিস না, বাট এই ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করতে হবে মনে হয়। ওরিয়েন্টেশনটা কোন এক্সিস বরাবর করতে হবে? অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ আ ডাব্লিউ বরাবর। ডাব্লিউ বরাবর। অনেকে হয়তো এই ব্যাপারে একটু কনফিউজ হতে পারো, বাট একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, এই ডাব্লিউ এর উপর ডিপেন্ড করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক দ্য ওরিয়েন্টেশন। দেখো ডাব্লিউটাকে, অর্থাৎ এই বরাবর যেই এক্সিসটা তোমার দিকে আসতেছে, ওইটাকে ফিক্স রেখে তার চারদিকে ক্যামেরাটাকে ঘোরাচ্ছ। দেখো এই যে এই ক্যামেরাটা এরকম ছিল, ক্যামেরাটাকে তুমি এইভাবে ঘুরাইলা। ওকে, এন্ড দ্য ডাব্লিউ ইজ কামিং টুয়ার্ডস ইউ। ওকে, এদিকে হচ্ছে আমাদের ইউ ভেক্টর। ওকে, এদিকে হচ্ছে আমাদের ভি ভেক্টর। and the w is তোমার দিকে আসতেছে, w ভেক্টরটা তোমার দিকে আসতেছে। এবং এই w ভেক্টরটাকে সেম রেখে এটা চারদিকে তুমি যদি ক্যামেরাটাকে ঘোরাও, দেখবে ক্যামেরা ওরিয়েন্টেশন হয়ে যেতেছে। ওকে, ঠিক একই রকম ভাবে এটা হচ্ছে আমাদের w ভেক্টর। ওকে, এই w ভেক্টরটাকে ঠিক রেখে তুমি কিন্তু পুরোটাকে ওরিয়েন্টেশন করতে পারো। যেমন হচ্ছে তাকিয়ে দেখো, এই পুরো কনসেপ্টটাকে আমরা সামনে আরেকটা এক্সাম্পল আছে, জাস্ট যারা এটাকে একটু কনফিউজড হয়ে গেছে তারা আপাতত ইউ ক্যান কিপ ইট লাইক দ্যাট। জাস্ট মনে রাখতে পারবো দ্য ক্যামেরা ফ্রেম ইট কনসিস্ট অফ ই, ইউ, ভি এন্ড ডাব্লিউ। ওকে, এখন স্যার এই ই ভিউ ডাব্লিউ দিয়ে আমি তাহলে কিভাবে কাজটা করতে পারি? দেখো আমি যদি এখানে একটা জিনিস চিন্তা করো, আমি একটা জিনিস দেখলাম যে আমি এইটার উপর ডিপেন্ড করে আই ওয়ান্ট টু ইনিশিয়েট ওয়ান রে। ওকে, রে কে ইনিশিয়েট করতে চাই। একটা রে তৈরি হতে আমরা কি বলে, দিস ইজ ওয়ান রে। ওকে, অবশ্যই রে এর একটা অরিজিন থাকতে হবে, এটা হচ্ছে রে এর অরিজিন। এখন এই রে এর অরিজিনটাকে আমি বলবো আই হ্যাভ এ লোকাল এক্সিস সিস্টেম। এই যে ইমেজ প্লেনে আমি ই, ইউ, ভি দিয়ে যে আমি একটা এক্সিস সিস্টেম তৈরি করছি, সেই এক্সিস সিস্টেম দিয়ে আই ওয়ান্ট টু কি বলে ফর্মুলেট দ্য অরিজিন অফ দ্য রে। দেখো তুমি যখন কোনো একটা রে কোনো কিছু একটা অরিজিনেট করো, সে ফর এক্সাম্পল এখানে একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা নিশ্চয়ই কোনো একটা কোঅর্ডিনেট দিয়ে তুমি এটাকে ফর্মুলেট করবা, এক্স কমা ওয়াই। ওকে, ঠিক একই রকম ভাবে এটা যদি একটা রে হয়ে থাকে, এই রে এটা যদি অরিজিন হয়ে থাকে, এই অরিজিনকে আমি একটা এক্সিস দিয়ে ডিফাইন করতে হবে। এন্ড তুমি বললে স্যার ই, ইউ, ভি এগুলো দিয়ে কেন করতে হবে? আর কোনটা নাই, আর কোন তোমাকে ডিফাইন করতে হবে, ইউ নিড টু ডিফাইন দ্য এক্সিস ফার্স্ট।
তুমি কিন্তু ক্যামেরা ফ্রেমটাকে তুমি ধরে নিচ্ছ ইটস অ্যান অ্যাক্সিস। এই অ্যাক্সিস দিয়ে তুমি এই রে এর অরিজিনটাকে ডিফাইন করবা। কিভাবে করবো? এই যে দেখো, আমি যদি একটু এটাকে যদি এই যে এখানে তুমি যদি দেখতে পাও, এটাকে যদি সামনাসামনি আমরা দেখি, দিস ইজ দ্য ই, অর্থাৎ দিস ইজ ই, দিস ইজ দ্য ইউ, দিস ইজ দ্য ইউ, দিস ইজ দ্য ভি। বলো তো ডাব্লিউ কোথায়? এইটাতে ডাব্লিউ কোথায়? ই বরাবর। স্ক্রিন বরাবর স্যার। ই বরাবর। আমি ক্রস দিয়ে যদি দেখাই, আমরা ফিজিক্সে পড়ছিলাম ছোটবেলায়, তা এক্সিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কামিং টুয়ার্ডস ইউ, স্ক্রিন ভেদ করে তোমার দিকে আসতেছে, আমি এভাবে চিন্তা করে নাও। ওকে, একেবারে তোমার দিকে আসতেছে, এই জন্য হচ্ছে ই বরাবর যে স্ক্রিনটা আছে সেটা এখানেই আছে। এখন কথা হচ্ছে তুমি তখন এই ইউকে, এই যে এই অরিজিনটা আছে না, রে অরিজিন, আমি এটাকে আর ও দিয়ে প্রকাশ করি, রে অরিজিন। এই রে অরিজিনটাকে তুমি এই ইউ ভি দিয়ে প্রকাশ করলো, অর্থাৎ এটা হতে পারে 3,3। ওকে, কিভাবে? এই এই অরিজিনটা মাঝখানটাকে যদি আমি 0,0 ধরি, দেন এখান থেকে 1 2 3 স্টেপ গেলে এটা পাবো, আবার 1 1 2 3 স্টেপ গেলে পাবো। এটাকে বললাম ইউভি, এটাকে আমি একটা একটা অ্যাক্সিস দিয়ে বিবেচনা করলাম। এখন এই অ্যাক্সিস দিয়ে যখন আমরা এগুলোকে প্রকাশ করি, দেয়ার ইজ আ ম্যাথ বিহাইন্ড ইট। এটাকে আসলে খুব সহজে পৃথিবীর যে কোনো অ্যাক্সিস সিস্টেমকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি। এনি রে অরিজিন, অর্থাৎ দিস ওয়ান, ক্যান বি এক্সপ্রেসড বাই দিস ফর্মুলা। আমি এখানে যেগুলো লাল বোল্ড দিয়ে দেখাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে একটা ভেক্টর, আর যেগুলো আমি ইটালিক রেগুলার ফন্ট দিয়ে দেখাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে একটা স্কেলার। ওকে, স্কেলার। বলো স্কেলার কি জিনিস? স্যার ভ্যালু আর কি, ভেক্টরের ভ্যালু। ভ্যালু। ওকে, ভেক্টর হচ্ছে আমাদের একটা 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 বলতে পারিস ডেটা স্ট্রাকচার, যেটা আসলে আমাদের মাল্টিপল ভ্যালু হোল্ড করতেছে, আর হচ্ছে স্কেলার হচ্ছে সিঙ্গেল ভ্যালু। তো এখানে আমরা যদি দেখি এটাকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি, দ্যাট মিনস স্যার এটা কিভাবে হইলো? কি মনে হয় এই জিনিসটা আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারলাম বলো তো? এটা আমরা কিভাবে দেখাচ্ছি কেন? স্যার এটা আমাদের স্যার অরিজিনে আছে আর কি, মানে ই অ্যাক্সিসটা মানে 0 আর কি, সরি 1 স্যার, 1 ইউনিট ভেক্টর। আমি তোমাকে একটু তুমি হয়তো বুঝছো বা তোমার অনেক ফ্রেন্ড হয়তো এই জিনিসটাকে ক্লিয়ার করতে পারতেছে না। দেখো, আমরা যখন কোনো একটা এক্সিস সিস্টেম নিয়ে কথা বলি, দিস ও ও হচ্ছে অরিজিন, এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ভেক্টর। আমি বোল্ড করে দিচ্ছি বিকজ ওয়ান ভেক্টর, দিস ওয়াই ভেক্টর। আমরা যখন কোনো একটা ভেক্টর চিন্তা করি, ফার্স্টেই আমরা কোনো একটা এক্সিসে আমরা এক একটা বেসিস ভেক্টর তৈরি করতে হয়, অর্থাৎ আমরা একটা ইউনিট স্টেপ, যেমন হচ্ছে এটাকে আমি বলতেছি একটা ইউনিট ভেক্টর এই ডিরেকশনে, এটাকে বলতে হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর এই ডিরেকশনে। ফরগেট অ্যাবাউট দ্য রে ট্রেসিং, আমি কিন্তু একদম সিম্পল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের কথা বলতেছি। আমরা একদম সিম্পলি আমরা ডে টু ডে লাইফে যে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটটা অ্যাপ্লাই করি। ওকে, এটা যদি একটা ইউনিট ভেক্টর হয়ে থাকে, ইউনিট ভেক্টর গুলো আমি যদি আমি এই ইউনিট ভেক্টরটাকে অ্যাকচুয়ালি দেখাতে চাই, বলো তো একটা 2D ইউনিট ভেক্টরে এই যে ইউনিট ভেক্টরটাকে আমি যেটা বললাম যে এক্স, সেটা আসলে ভ্যালু কি কি হবে বলো তো? এই ভেক্টরটা স্যার 2D এর জন্য স্যার এক্স আর ওয়াই থাকবে শুধু, মানে জেডটা থাকবে একটা না। ভ্যালু, ইউনিট ভেক্টর একটা ভ্যালু দিয়ে দেখাতে চাচ্ছি। 1 স্যার, মানে এক্স 10 না 10। 1। এই দেখো 10 কেন? এদিকে যাচ্ছে 1, ওয়াই কোনো ঘর যাচ্ছে না, তার মানে 10। তাহলে এই ভেক্টরটা কি হবে? স্যার ওটাও 1 0 0 1 স্যার। 0 1। তুমি ওয়াই এ যাচ্ছ এক্স এ যাচ্ছ 0 স্টেপ, ওয়াই যাচ্ছ 1 স্টেপ। ওকে, এটাকে যদি আমি, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার একটা মিনিমাম স্টেপ আমি বিবেচনা করে নিলাম। এটা সবসময় লাগবে তোমার, তুমি যখন একটা এক্সিস সিস্টেম তৈরি করবে। অনেকটা এরকম আমরা যখন ছোটবেলায় আমাদেরকে গ্রাফ প্লট করতে দিত ইন্টারে বা তারও আগে, আমাদেরকে যখন একটা গ্রাফ পেপার দিত, তুমি কিন্তু প্রত্যেকটা ছোট ছোট ঘরকে একটা ইউনিট বাই ডিফল্ট ধরে নিতা। মাঝে মাঝে কিন্তু বলা হয়তো দুইটা ঘরকে নিয়ে একটা ইউনিট ভেক্টর ইউনিট ধরো, বলা হয়তো না? মনে হচ্ছে কিনা যখন গ্রাফ প্লট করতাম? ঠিক একই রকম ভাবে এটাও আমি ধরে নিলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা ইউনিট স্টেপ। এখন কেউ যদি বলে আমি 3,2 পয়েন্টে যাইতে চাই, তাহলে তুমি কি করবা? তুমি হচ্ছে এই যে এটা 3 বার নিবা, 1 2 3, 3,2 যাওয়ার জন্য, এবং উপরের দিকে 2 বার যাবা, যেহেতু 3,2 1 2, এখানে গেলে তুমি 3,2 তে যাবা। তো স্যার এটাকে তাহলে আমরা কিভাবে প্রকাশ করলাম? এটাকে আমি এভাবে আসলে প্রকাশ করব, 3 ইন্টু 1 0, অর্থাৎ এইটা
প্লাস 2 ইন্টু 0,1 এবং এই দুটাকে যদি যোগ করো বলো তো কি আসে আউটপুট আর রেজাল্ট? এই দুটোকে যদি আসলে ভেক্টর ভেক্টর গুণ করো তাহলে কি আসে? 3x, প্লাস 2y। এই বেটা স্যার উপরে 3 নিচে 2 স্যার। উপরে 3 নিচে 2। দেখো এটা একটা ভেক্টর না, এটা গুণ করলে 3130 হবে, এটা হচ্ছে 02 হবে। দুটাকে যদি যোগ করো ভেক্টরে যোগ করো তুমি 32 পাবে। অর্থাৎ এই 32টা, অর্থাৎ এটা কি হচ্ছে স্কেলার মাল্টিপ্লাই উইথ এ ভেক্টর, স্কেলার মাল্টিপ্লাই উইথ এ ভেক্টর, উই ক্যান ইভেন্চুয়ালি গো টু দ্য ফাইনাল স্টেজ। অর্থাৎ তুমি কোন দিকে কত স্টেপ নিচ্ছ। 10 হচ্ছে কোন দিকে, 10 বলতে বোঝাচ্ছে যে ডিরেকশন ইউ ওয়ান্ট টু গো, রাইট? আর 3 হচ্ছে কত স্টেপ নিতে পারো। ওকে, অনেকটা এরকম তোমার কাছে একটা ঘরে আছো, ঘরে অনেক টাইলস আছে, তুমি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো, কেউ বললো এক একটা টাইলসকে তুমি ইউনিট ধরলা, বললো যে তুমি 3 টাইলস ডানে যাও 2 টাইলস সামনে যাও। ওকে, ইটস দ্য সেম লাইক দিস। এই 10 হচ্ছে আমার এক একটা টাইলস, ছোট ছোট টাইলসের ডিরেকশন। ওকে, এটাকে আমরা ঠিক এভাবে প্রকাশ করি, এই যে this capital U, this bold U, this is a vector U, vector, এই ছোট এক একটা ভেক্টর। আর এই ছোট ইউটা হচ্ছে কত স্টেপ তুমি যেতে চাও। ওকে, ফরগেট অ্যাবাউট দিস রাইট নাও, এটা ই এর কথা ভুলে যাও। এই ভিটা হচ্ছে এই যে এই ভিটা কত উপরে কত ইউনিট স্টেপ যাইতে চাও, সরি কোন দিকে ইউনিট স্টেপ যেতে চাও, আর ভিটা হচ্ছে কত স্টেপ। ওকে, কেউ যদি তোমাকে বলে এই যে এই কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের কথা যদি চিন্তা করো, আমি যেটা দেখাচ্ছি, কেউ যদি বলে I want to go 5,4, কি করবা বলো তো? x অ্যাক্সিস বরাবর 5 ঘর যাব, y অ্যাক্সিস বরাবর 4 ঘর। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের এটা কি হবে, তুমি তো যেটা বলছো সেটা হচ্ছে আমরা ভিজুয়ালি আমরা যেভাবে চিন্তা করি 5u প্লাস 4v। 5u প্লাস 4v বা 5x, এটার কনটেক্সটে যদি চিন্তা করি xy, এখানে আমি uv দিয়ে লিখেছি, বাট আমরা ইভেন্চুয়ালি এভাবে চিন্তা করি। দ্যাট মিনস স্কেলার মাল্টিপ্লাই উইথ ভেক্টর। ওকে, স্কেলার মাল্টিপ্লাই, এই ভেক্টর গুলোকে আমরা বলে থাকি একটা বেসিস ভেক্টর। বেসিস, এটা হচ্ছে আমাদের মূল বেস। ওকে, এই বেসিস ভেক্টর গুলোকে আমরা একটা স্কেলার গুণ করে আমরা সেটাকে কিছু একটা দূরে নিয়ে যাই। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ, তোমরা এই যে একটু আগে তোমরা যেটা দেখলাম, আমরা যে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের কথা যে আমি এখানে বললাম, আমার হাবিজাবি হয়ে গেছে, সবগুলো আবার একটু মুছে আবার সুন্দর করে আঁকি। এই যে দেখো এখানে তুমি যেটা দেখলাম, ওকে, জাস্ট এক্স ও ওয়াই। আমি বললাম আমি যে কোনো একটা পয়েন্টে যখন যাইতে যাচ্ছি, সে ফর এক্সাম্পল 3,2, এটা ইভেন্চুয়ালি কিন্তু এই যে এখানে ছোট ছোট ভেক্টর আছে আমাদের, আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে 3x প্লাস 2y। ওকে, এই x আর y হচ্ছে একটা বেসিস ভেক্টর। এখন কথা হচ্ছে স্যার, এটার সাথে কিন্তু আমি চাইলে একটা ও ক্রিয়েট করি, ও হচ্ছে দিস ভেক্টর, এই ভেক্টরটা হচ্ছে ও। তাহলে হলো কি, তাহলে কি কোনো চেঞ্জ আসলো 3,2 তে? না স্যার। ও হচ্ছে কি, ও হচ্ছে 0 0 ভেক্টর, 0 প্লাস 3 ইন্টু 1,0 প্লাস 2 ইন্টু 0,2 0,1। ওকে, সো ইভেন্চুয়ালি তুমি যদি আউটপুটটা পাও, তুমি আলটিমেটলি কি পাবা, 3,2 পাবা। ওকে, তার মানে হচ্ছে এই অরিজিন, আমাদের কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে অরিজিন 0 থাকে, বাট অরিজিন যদি 0 না হইতো, ধরো সে ফর এক্সাম্পল কে বললো অরিজিন হচ্ছে তোমার 1,1, তোমার ফাইনাল রেজাল্ট কি হইতো বলো তো? স্যার তাহলে আমার মানে পুরা ইয়াটাই সরে আসতো ডান পাশে আর হ্যাঁ, উপরে। 1,1 মানে হচ্ছে তুমি পুরো জিনিসটাকে তুমি তখন আলটিমেটলি, এটা অনেকটা এরকম, ওই যে বললাম তোমায় একটা রুমে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, টাইলস আছে, তো টাইলসের একটা কোনায় বসে সে বললো তোমাকে কিছু দূর যাইতে, বাট টাইলসের যে অরিজিনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেটাই অলরেডি শিফটেড। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আসলে এই অরিজিনটা তোমাকে বিবেচনা করতে হবে, এবং অরিজিনটা সবসময় আমাদের কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট ক্ষেত্রে আমরা 0 0 ধরি, বাট নট অলওয়েজ। তো আমরা যদি এটার সাথে কম্পেয়ার করি, আমাদের এই পুরো ক্যামেরা ফ্রেম অ্যাক্সেস সিস্টেমটাকে কিন্তু সেই সাথে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি, যেমন হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনটা। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের এক একটা ইউনিট ভেক্টর ইউ, ভি এন্ড ডাব্লিউ, এবং এই যে ইটালিক রেগুলার সাইজের আমরা যেগুলো দেখতেছি সেগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা
steps, how many steps you want to see. তো এই এক একটা পয়েন্টকে অর্থাৎ রে এর এক একটা অরিজিনকে ইউ ক্যান আলটিমেটলি তুমি বলতে পারছো রে এর একটা অরিজিনকে কিভাবে ডিফাইন করবো, তুমি আসলে এটাকে এভাবে ডিফাইন করবো। তুমি যখন রে একটা শুরু করতে যাচ্ছ, কোড করতে যাচ্ছ, ওকে আমি রে শুরু করবো, রে কিভাবে শুরু করবো তার আগে কিন্তু তোমাকে এক্সিস সিস্টেমটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে। এইগুলোকে ডিফাইন করে দিতে হবে, দেন তুমি এই ইউভি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো দ্যাট উইল বি কামিং লেটার। বাট আমরা কি করছি, আমরা এইভাবে এক একটা অরিজিনের ফর্মুলা বের করছি। অরিজিনের ফর্মুলা হচ্ছে এরকম ই ভেক্টর ই প্লাস স্কেলার ইউ ইন্টু ভেক্টর ইউ প্লাস স্কেলার ভি ইন্টু ভেক্টর ভি। এখানে 3 2 1 0 যে যেমন হচ্ছে তুমি একদম লোয়ার আপার লেফট কর্নারে তুমি একটা করতে যাচ্ছ, তুমি এটাকে দিয়ে দিলা 1 1, দেন দ্য রে উইল বি অরিজিনেটেড। এবং সবসময় মাথায় রাখবা দ্য রে ডিরেকশন সবসময় নেগেটিভ ডাব্লিউ তে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ডাব্লিউ, ওটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ডাব্লিউ। কেন হবে? দিস ইজ দ্য কনভেনশন। তো এই ক্যামেরা ফ্রেমটাকে এভাবে করে আমাদের কি লাভ হলো দেখো। এটা দেখে কি মনে হচ্ছে বলো তো কি হচ্ছে এখানে? আমি তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাবো, এগুলো করে কি লাভ বলো। এই যে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পারতেছি। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে তোমার ক্যামেরা ফ্রেমের এই ইউভি ডাব্লিউ এগুলো কি অবস্থা হচ্ছে বলো তো? চেঞ্জ হচ্ছে স্যার। তো ঠিক একই রকম ভাবে আমরা বিভিন্ন অরিজিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এটাকে দেখাতে পারি। এই জন্য এগুলোকে আসলে ক্যামেরা ফ্রেম বলা হয়ে থাকে। দেখো একটা ক্যামেরার সাথে, ক্যামেরার এদিকে হচ্ছে আমাদের ভিউ, এই যে ভি এটা হচ্ছে আপ, এটা হচ্ছে ডাব্লিউ, এইগুলোকে আসলে আমরা সবসময় বিবেচনা করি। এই জন্য পুরো জিনিসটার নাম দেওয়া হয়ে থাকে এই ই ইউ ভি ডাব্লিউ, এগুলোকে একটা নাম দেওয়া হয়ে থাকে একসাথে, এটাকে বলা হয় ক্যামেরা। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার মানে ইউ দিয়ে তো ডানে বামে সরাচ্ছি, ভি দিয়ে উপরে নিচে, আর হচ্ছে যে স্যার আমরা কি জুম ইন জুম আউটটা কোনটা দিয়ে করবো স্যার? কোনো ডাব্লিউ জুম ইন জুম আউটটা ওখানে ভাবে আসবে না, কেন আসবে না তোমাদেরকে পরে বলবো, ঠিক আছে? তো জুম ইন জুম আউট করতে থাকো, ডাব্লিউ কে তোমরা সামনে পিছিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে? কিন্তু বলো তুমি যেই রেট গুলো পাস করছো সেগুলো প্যারালাল না পার্সপেক্টিভ, কি মনে হয় তোমরা যেটা? প্যারালাল স্যার। তার মানে ইট ডাজন্ট ম্যাটার এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। আমাদের পুরো জি স্যার। হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক রে ট্রেসিং। আমরা যে রে ট্রেসিংটা করতেছি সেটা নাম হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক রে ট্রেসিং, তার মানে হচ্ছে প্যারালাল। হ্যাঁ বলো। স্যার তাহলে স্যার ডাব্লিউ চেঞ্জ করলে মানে ওরিয়েন্টেশনটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এটা আসলে বুঝতে পারছি। মানে ডাব্লিউ চেঞ্জ মানে আগে পিছিয়ে নিলে? মানে স্যার স্যার ওরিয়েন্টেশনটা যে চেঞ্জ করতেছি স্যার, ডাব্লিউ চেঞ্জ করে তো আমরা ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করতেছি না, শুধু ডাব্লিউ না, আমি তো ওইটা একটা এক্সাম্পল দিলাম ডাব্লিউ। এটা যেমন দেখো এই যে এরকম তোমার যদি এই যে তুমি যদি সে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো মনে হয় তুমি দেখছো না, ওই যে তোমরা সবাই আমরা দেখছি মনে হয় কোথাও কেউ নেই, বাকের ভাই দেখছো, বাকের ভাই হাতে কিন্তু একটা আঙ্গুলে কিন্তু একটা চেইন রাখতো, ওই চেইনটাকে কিন্তু সে আঙ্গুলের সামনে আঙ্গুলে রেখে কিন্তু ঘুরাইতো, রাইট? তোমার এই যে আঙ্গুলটা সেটা ধরে নিতে পারো ডাব্লিউ, ঠিক আছে? সেখানে তুমি চেইনটা ঘুরাইতেছো, তার মানে তোমার ডাব্লিউ এর চারদিকে চেইনটা ঘুরতেছে। আবার আঙ্গুলটাকে তুমি কিন্তু সেই সাথে উপরের দিকে নিয়ে ঘুরাতে পারো, আঙ্গুলটাকে সবসময় বরাবর না রেখে উপরের দিকে রেখে ঘুরাতে পারো, ডানে নিয়ে ঘুরাতে পারো, বামে নিয়ে ঘুরাতে পারো, ডিপেন্ডিং অন সেই ফিঙ্গারটাকে তুমি যেদিকে ওরিয়েন্ট করতেছো তোমার রোটেশন কিন্তু সেদিকে ওরিয়েন্ট হচ্ছে। ওই এক একটা ফিঙ্গার হচ্ছে এগুলোর এক একটা ইউ ক্যান সে এক একটা এক্সিস। আমার এই মেটাফোরটাকে একটু ধরতে পারছো যে প্রশ্ন করছো? স্যার এখন একটু কনফিউশন, মানে হচ্ছে ইউটা যদি চেঞ্জ করি স্যার, আমি শুধু ইউ চেঞ্জ করলাম তাহলে আমার এই যে ফ্রেমটা স্যার আমার ডান পাশে যাচ্ছে। ভিটা যদি শুধু ভি চেঞ্জ করি তাহলে আমার স্যার এই ফ্রেমটা উপরে যাচ্ছে, তাই না স্যার? বাট ডাব্লিউ চেঞ্জ করলে আমার ক্যামেরাটা স্যার রোট আগে হচ্ছে কেন পিছিয়ে এটা? যাচ্ছে না, রোটেট ইউ দিয়েও রোটেট করা যেতে পারে। তুমি আচ্ছা এভাবে চিন্তা করো, এই যে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি তোমার প্রশ্ন। এই যে এই ইউর চারদিকে যদি তুমি এটাকে ঘুরাও তাহলে কিন্তু ইউর চারদিকে রোটেট হবে। তুমি কিন্তু ডাব্লিউর চারদিকে রোটেট করতে পারো, তুমি কিন্তু ভি এর দিকে রোটেট করতে পারো। ও স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার, বুঝতে তার মানে পারছো? আমার ডাব্লিউ চারপাশে ঘোরাইতে হবে। জি স্যার জি স্যার। হ্যাঁ, এটা সবসময় যে নট নেসেসারি ডাব্লিউ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য রোটেশন। বাই দ্য ওয়ে আরো অনেকে আছে যারা এটা ধরতে পারে না, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ফর রাইট নাও। এই রোটেশনের ব্যাপারগুলো আমরা আরো সামনে পড়াবো অন্য একটা চ্যাপ্টারে। সো ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ডোন্ট গেট কনফিউজড, ওকে? বাট আওয়ার মেইন কনসার্ন ইজ দ্যাট যে আমরা আসলে ক্যামেরা ফ্রেমটাকে শিখলাম অর্থোগ্রাফিক রে ট্রেসিং, যেখানে ই হচ্ছে আমাদের ভিউ পয়েন্ট, তিনটা বেসিস ভেক্টর ইউ ভি ডাব্লিউ এন্ড ভিইং ডিরেকশন হচ্ছে নেগেটিভ ডাব্লিউ। ওকে, এই সব কিছু মিলে আমি ক্যামেরা ফ্রেম বলি অথবা ক্যামেরা কোঅর্ডিনেটও বলা হয়ে থাকে।
So that is all for today. Hopefully in the next class we'll try to cover these things later. আমি একটু সময় নিচ্ছি, তোমাদের কারো যদি তোমরা যদি বুঝে থাকো প্লিজ হিট দ্য ইয়েস বাটন, কারো প্রশ্ন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন। স্যার আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা কি স্যার ওই দিচ্ছি আমি তোমার। গুগল শিটে যে আপডেট করে দিব? হ্যাঁ যাও তোমরা, আমি দেখতেছি তোমরা গোল শিটে যাও, গিয়ে আপডেট করে দাও। স্যার হ্যাঁ স্যার গতকালকে স্যার আমি মানে টাইম মতো ঢুকতে পারিনি, চেক করতে পারিনি স্যার। আমি আমার মানে অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেট করতে পারিনি। আমার এর আগের দিনও নেট প্রবলেম করছিল, ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিল স্যার। তো কালকে তো বিকালের দিকে অনেক সময় নিয়ে করছিলাম। জি স্যার, আমি হচ্ছে একটু বাসায় আব্বুর সাথে একটু কাজ করতেছিলাম, তো পরে এসে দেখি, যখন দেখছি স্যার চেক করছি তখন হচ্ছে স্যার টাইম চলে গেছে। আমি প্রায় 8টার দিকে ঢুকছিলাম স্যার, তখন আসলে আচ্ছা তুমি মানে ওই যে লাস্ট 2 দিন স্যার আমি পারিনি। আচ্ছা আমি আবার আজকে বিকালে আবার ওপেন করে দিব, তখন করে দিব। স্যার এটা কি স্যার জি স্যার, থ্যাংক ক্লাস ইউ স্যার। টাইমে গুগল ফর্ম হিসেবে দিয়ে দেওয়া যায় ইমেল কেন? আইডির সাথে কানেক্টেড করে, যে একটা ইমেল অ্যাড্রেস শুধু একটাই সাবমিট করতে পারবে? ওই তাহলে তোমরা মনে হয় ইমেল অ্যাড্রেস তো একে অপরকে দিয়ে দাও তখন। মানে স্যার ইমেল অ্যাড্রেস আরেকজনকে দিয়ে বলবো স্যার ক্লাস টাইমে, মানে স্যার ক্লাস টাইম যতক্ষণ ততক্ষণই ওপেন রাখলেন ওই 50 মিনিটসই, এরপরে ক্লোজ করে দিলাম স্যার। এটা ওই টাইম থেকে এই স্যার টাইম এই দিলে প্রবলেম ভালো তো হয় হয়। যে অনেকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে গুগল শিটে গিয়ে। ওমা এই কাজ কেন করবে? জি স্যার গতকালকেও হচ্ছে স্যার হয়েছে এরকম। ওরে বাবারে, মানে আমি আগে দেখিনি কখনো। আচ্ছা স্যার সবারই তো পুরো শিটে অ্যাক্সেস থাকে, তো দেখা যায় হচ্ছে যে আরেকজনের অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ করে দিছে বা কেটে দিছে। মানে আমি আগে তো মানে এরকম নতুন গুলো দেখিনি আগে দুইবার কখনো। দেওয়ার চাইতে আগের গুলো হচ্ছে স্যার কেটে দিচ্ছে, ওইটা তো স্যার বেশি প্রবলেম। আজকে আর হবে না, কারণ এটা আগের গুলো প্রবলেম। তো এই যে দেখো আমি দেখতেছি, এখন চোখের সামনে এখন দেখতে পাবো। আমি স্যার একটু পরে অফ করে দেবো। হ্যাঁ স্যার আমি কালকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারিনি স্যার। তো কই ছিল? আমি তো ই করলাম না। স্যার বাইরে গেছিলাম, পরে এসে ও দেখি যে আচ্ছা টাইম ঠিক আপ আছে, আমি আজকে আবার ই করে দিব তখন। ঠিক আছে স্যার। স্যার আমি ক্লাসরুমে ছিলাম না, কিন্তু